أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. محمد tengok Abi فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat kita bersama lagi pagi ini, dan nikmat yang besar pagi ini tak lain tak bukan kita kena ulang-ulang sebut, memang kena selalu kenang nikmat yang besar antaranya adalah Allah Taala kekalkan kita dalam nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ya, nikmatul ijad, nikmat Allah Taala adakan kita atas dunia, wa nikmatul imdad, Allah masih kekalkan kita dalam nikmatnya tuan-tuan. Maka termasuklah nikmat yang besar, kadang kita tak sedar, kadang kita lupa, iaitulah nikmat Allah masih lagi beri umur rupanya pagi ni. Ya, ramai atas dunia ni, betapa ramai atas dunia ini tuan-tuan, yang pagi ni dia dah tak bangun dah. Ya, betapa ramai pagi ni, ya, ni, yang dia dah tak bangun dah tuan-tuan. Maka hari ni kita masih bangun. Maka kita ucap syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi, kita tidur kita akan diikat bisalasi uqadin. Bila kita tidur je kita akan diikat dengan 3 ikatan. Jadi sebelum saya nak teruskan, macam biasa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, 53 orang pagi ni bersama dengan saya. Okey. Minta maaf tuan-tuan, hari ni baru boleh buat kuliah subuh. Kemarin ada gangguan teknikal. Jadi tuan-tuan, tekan button share di wall, tekan button share dalam grup, semua grup. Ya, tuan-tuan copy link, sebar dalam WhatsApp ke, ajak ramai lagi kawan-kawan kita masuk pagi ni, kerana baru tak sampai separuh lagi ni. Biasa kuliah kita 300 orang lah, paling kurang 300 orang yang masuk. Pagi ni tak sampai separuh, boleh jadi mereka tak tahu. Kerana saya dah 4-5 hari cuti kuliah subuh kerana tuan-tuan kurang sihat, dan kemarin dulu ada gangguan teknikal, line tak berapa kuat. Jadi hari ni kita
ucap syukur Alhamdulillah kerana diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama. Baik, maka kata Nabi SAW, bila kamu tidur, kamu akan diikat bisalasi uqadin, akan diikat dengan 3 ikatan. Ikatan syaitan. Ya, syaitan ikat dengan 3 ikatan. Maka kata Nabi, barang siapa yang bangun, lalu dia baca Alhamdulillah, itu paling kurang. Waalaikumsalam, Abang Ridwan Bob. Moga-moga sihat. Ramai lagi yang bersama kita pagi ni, Tuan Ibni Endut, Tuan Muhammad Asrul, Tuan Muhammad Alif, Azrul Afendi, Abang Zulkifli Lee. Ramai lagi pagi ni. Puan Hamizah Abdul Wahab senantiasa bersama dengan kita. Ya, Abang Saiful Azlin. Terima kasih. Johor DT, Johor Darul Takzim. Itu dia. Abang Aman Nordin. Okey. Ramai lagi tuan-tuan. Abang Nisamuddin pada pagi ni. Kak Shima Imam macam biasa. Dan yang lagi macam biasa, Abang Bazi Aziz selalu ada dengan kita. Okey. Ni nama-nama yang akan saya ingat tuan-tuan, insya-Allah. Dan tuan-tuan pun kenalah ingat pada saya esok-esok. Kalau tak jumpa saya dalam syurga, carilah saya tuan-tuan. Allahu Rabbi. Abang Ku Alim, Alhamdulillah. Abang Aziz, Alhamdulillah. Abang Sazali Abdul Ghani pun ada. Macam biasa, setia bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Ahmed Ahmeng. Baik, tuan-tuan, komen-komen di mana lokasi, clear ataupun tidak. Komen-komen di mana lokasi, kemudian komen clear ataupun tidak. Baik, 64 mata mandang Alhamdulillah yang bersama kita pagi ni. Maka kata Nabi SAW, Abang Zilzal, Waalaikumsalam. Encik Fairuz GM, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya tak sempat baca semua komen, saya minta maaf. Tolong komen lokasi, clear ataupun tidak. Baik, maka ikatan yang pertama akan terlerai. Dengan apa tuan-tuan? Terlerai dengan membaca Alhamdulillah. Hananias House is watching. Terima kasih. Kak Coh kita, beres, losong. Kampung saya. Muhammad Asrul Pulau Rusa je dekat. Gaum Badok Amir Ashraf dekat. Syazwan Zahari, Alhamdulillah. Titian baru Abang Zulkifli Lee. Lama dah pergi titian baru. Titian baru Masjid Beh. Kalau jadi imam Masjid Titian baru Beh, PA system dia. Sabahan Nur, Sabahal Khair. Siapa nama ni? Cuh Yusof. Kak ke abang ni? Ustaz Amir kita. Waalaikumsalam. Saudara Abdul Latif. Okey. Waalaikumsalam. KL, Alhamdulillah. Kuala Krai ni. Kak Amizah Kuala Krai. Oh, kan. Abang Nisamuddin Kota Tinggi Johor rupanya ni. Allahu Rabbi. Sikir Ramlah, Alhamdulillah. Cenderung je. Pulau Duyung, Taiping. Ramai lagi. Telaga Batin, dekat. Saya di Tok Jembal. Rumah saya di Tok Jembal. Dekat lah. Doakan kami semoga istiqamah. Doakan saya juga insyaAllah. Tuan-tuan, yang pertama bila bangun tidur, sebut Alhamdulillah paling kurang. Ataupun Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Abang Zilzal Kemamang, Kak Roslizam Kapur Kolang Haji. Allah, ada Haji pada ini. Pok Teh clear, Alhamdulillah. Banggo Donah. Abang Yusri Dungun ada, Alhamdulillah. Abang Abdul Rahman kita Ulu Takir. Jadi Bahau pun dia hari ni Negeri Sembilan. Allah, tempat saya selalu lalu ni Bahau. Nak balik Melaka mesti lalu Bahau. Rumah kampung ayah saya ni. Seberang baru cabang 3. Allah, Sabak Bernam ada ini. AMBS, rindu orang AMBS ni. Allah, anak Pak Arif, tuan anak Pak Arif kita. Abang Ridwan Bob, Keluang Johor, Teluk Menara. Abang Nazwan Muhammad, Teluk Menara pun ada. Zainal Muda, Abang Zainal Muda, Alhamdulillah. Okey? Pagi ni baca komen, dok kuliah pagi ni. Abang Nur Azmi, Kuantan. Baik, kita terus. Maka yang pertama, siapa baca Alhamdulillah, terungkailah satu ikatan. Yang kedua, dia bangun, dia ambil air semayang. Terungkai 2 ikatan. Yang ketiga, dia semayang subuh. Terungkailah ikatan yang ketiga. Kesung je lah. Kesung bila nak lawan bola, kesung. Kesung Cik Noding. 3 lah tuan-tuan. Ikatan syaitan tadi
akan dirungkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita buat 3 ni. Baik. Komen seorang, 3 ni. Apa yang kita perlu buat tiap-tiap pagi untuk merungkai 3 ikatan syaitan? Alhamdulillah, baca allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua ambil air semayang, yang ketiga semayang subuh 3. 3 ini kalau kita buat akan merungkai 3 ikatan syaitan. Maka kata Nabi SAW, kalau 3 ikatan itu dirungkai, maka hari itulah yaumun nasyat. Hari itulah hari yang sangat ceria, hari yang sangat cerdas, hari yang nasyat. Ya, produktiviti kita sangat baik. Kita jadi orang yang Allah Ta'ala beri kita rasa gembira hari itu. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tak tenang, serabut polo tok. Kenapa? Tak jaga benda ni. Waalaikumsalam. Ustaz orang Melaka. Samalah kita duduk di Gom Pok Jing. Gitu. Saya ayah orang Melaka. Mak orang Terengganu. Saya Kacukan lah. Saya Kacukan. Bukan Malaysia, London. Bukan. Bukan. Melaka Terengganu. Melaka Terengganu. Ulau Melengkau atas pagau. Orang Melaka. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa ni orang Melaka? Rokiah Ishak. Kak Rokiah pandai tak buat nasi lemak Melaka? Pandai tak? Pandai tak? Saya rindu nasi lemak Melaka lah. Nasi lemak Melaka. Saya lahir Terengganu, mak orang Terengganu, ayah orang Melaka. Selalu ulang-alik lah, selalu ulang-alik. Dari kecil duduk Melaka lah. Darjah 1, ayah hantar Terengganu, belajar di Darussalam. Kemudian darjah 4 balik Melaka balik. Kemudian tingkatan 1 duduk Terengganu terus, sekolah di Terengganu. Imtiaz, Semazar, Batu Buruk. Kemudian terus ke Al-Azhar. Jadi Kacukang lah, bukan Malaysia, England, Terengganu Melaka. Baik. Maka 3 perkara ni yang disebut oleh Abang Zahrul Marsan kita tu, 3 barang ni kalau dirungkai oleh, kalau kita buat, Allah rungkai. Salasi uqadin, 3 ikatan syaitan. 3 ikatan syaitan. Kalau kau start dulu kan, ni sahabat saya ni. Sahabat sepermainan, sahabat setidur, Tuan Afham Azilang kita. Apa khabar sihat ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang buat 3 ni, Allah Ta'ala rungkai 3 ikatan syaitan. Maka hari itu yaumun nasyat, hari yang cergas, yang segar tuan-tuan. Kalau kita buat 3 ni, paling kurang 3 ni, paling kurang. Baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua ambil semayang, yang ketiga semayang. Urusan ini kita jaga insya-Allah. Allah jaga kita insya-Allah. Lebih-lebih lagi tahajud, lebih-lebih lagi, apatah lagi tuan-tuan, zikir pagi kita amat, apatah lagi. Baik, selesai. Tajuk kita pagi ni mudahnya takwa. Kau start mana ustaz? Besut. Saya generasi pertama. Kau start besut. Generasi pertama. Lepas saya, abang Afhang kita masuk. Saya generasi pertama. Okey. Kau start besut. Tuan Zuraizi. Saya muda lagi. Umur saya muda lagi. Baru 21. Jadi tuan-tuan sekalian, pagi ni bicara kita tentang takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Alhamdulillah, ayat 1000 dinar pagi-pagi ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Pagi ini kita baca ayat 2 dan 3 surah Talaq. Allah Akbar, selepas SNYT tutup jadi ke kostak. Ya. Ya, tuan-tuan, pagi ini ayat 2 dan 3 surah Talaq. Ayat yang kita semua ingat. Pagi ini mudah, rengang-rengang. Sebab apa orang panggil ayat 1000 dinar? Sebab orang Melayu kita nak murah rezeki, dia kata baca ayat 1000 dinar. Tuan-tuan, sebenarnya bukan sekadar baca. Ayat 1000 dinar bukan sekadar baca, bukan sekadar tepek. Dia tepek dinding banyak-banyak ayat 1000 dinar, ada jadi juga tepek saja. Orang Kuala Lumpur panggil tampal. Orang Terengganu kata tepek. Dia tepek penuh ni, pergi dinding ayat 1000 dinar. Ada orang dia baca ayat 1000 dinar. Tuan-tuan kena faham apa maksud ayat 1000 dinar. Ada perkara besar yang Allah Ta'ala nak ajar dalam ayat ini, yang mana Allah datangkan dalam sirah ayat syarat dia panggil. Ayat syarat, man syartiyah di situ. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu Allah Ta'ala nak ajar yang pertama. Perkara kedua yang Allah Ta'ala nak ajar, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dua perkara yang Allah nak ajar dalam ni, Allah datangkan dalam bentuk sirah syarat. Kalau kamu nak begiang, syaratnya begini. Kalau kamu nak yang ini, syaratnya begini. Pak Cik, saya kenal lah anak Pak Cik. Pak Cik kata, ada satu syarat. Contohnya. Contoh ada cerita tu tuan-tuan, ada orang minta anak dia. Pak Cik, saya kenalkan anak Pak Cik. Ayah dia jenis mutadayyin, orang yang beragama lah. Walaupun bukan ustaz, tapi ayah orang perempuan ni jenis orang beragama. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, anak dia tanya apa? Budak ni tanya apa? Pak Cik, saya kenalkan anak Pak Cik. Budak ni bagus, gentleman. Terus minta dengan ayah. Anak-anak muda ini saya nak pesan Allah, ramai mana yang rosokkan anak orang perempuan na'udzubillah min zalik, astaghfirullahalazim. Berkenalkan anak orang, minta cara baik. Jadi budak ni diminta dengan Pak Cik ni, Pak Cik, saya berkenalkan anak Pak Cik ni. Ayah dia kata, boleh? Mu nama benda? Ayah dia kata, mu nama benda? Nama pun nama. Budak ni kata, nama saya Muhammad Yusuf. Okey, baca surah Yusuf. Nyasa ekor kata orang Terengganu. Balik awal terus surah Yusuf dok ingat. Ayah dia suruh baca surah Yusuf terus. Nasib baiklah budak ni hafal lah juga sikit-sikit surah Yusuf, tuan-tuan. Akhir sekali bolehlah menikah. Jadi tuan-tuan sekalian, akan datang adik ipar dia nak menikah. Orang lelaki ni pun beritahu kepada bakar birah dia. Dia kata, mu kalau nak menikah dengan adik ipar aku, jaga-jaga sikit. Aku dulu kena baca surah Yusuf sebab nama aku Yusuf. Bakar birah dia ni kata, padang dah lah. Nama aku Imran. Kalau kena baca surah Ali Imran, berat menanam. Panjang jengah, panjang jela surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Panjang, Ali Imran panjang. Jadi dia kata aku dulu nak menikah dengan kakak dia, ayah dia suruh baca surah Yusuf sebab nama aku Yusuf. Mu nama Imran, mu kena baca Ali Imran kayak gini. Mu ingat tu. Jadi bakal birah dia ni pun pergilah jumpa bakal ayah mentua. Wahai pak cik, saya berkenalkan anak pak cik. Pak cik ni macam biasa. Mu nama benda. Mu nama benda. Dia kata saya nama Imran. Saya nama Imran. Tapi orang panggil saya Qul huwallahu ahad, dia kata. Tuan-tuan, dia kata apa? Saya nama Imran, tapi orang panggil saya Qul huwallahu ahad. Bahasa nak ngelak, tuan-tuan. Nak ngelak. Jadi kisah ni tak ada dalam hadis sahih. Kisah ni tak tahu betul ke tak. Jadi tuan-tuan sekalian, nak khabar apa tuan-tuan rahmati Allah? Dia panggil syarat. Syarat mu nak ke anak aku, kena baca surah Ali Imran. Kalau tak boleh nikah. Tu dia panggil syarat. Bahasa tu. Panggil Qul huwallahu ahad terus nama. Makna apa tuan-tuan? Nak mengelaknya daripada, nak lari daripada kena baca surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan, kisah ni bukan hadis sahih. Kisah ni tak tahu dah betul ke tak. Sekadar apa nama tuan-tuan? Sekadar perkongsian je pagi ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sekadar santai-santai pagi ni. Jangan serius sangat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala pun letak syarat dalam ayat 1000 dinar. Pagi ni tuan-tuan. Ayat 1000 dinar yang tuan-tuan panggil ayat 1000 dinar tu, surah At-Talaq ayat 2-3 tu, yang kita duk panggil ayat 1000 dinar, duk tepek di dinding, duk baca, duk tepek. Fahamnya tidak? Ni kita kena faham hari ni. Ayat ni Allah datangkan dengan syarat. Sebab tu, wa may yattaqillaha yaj'al. Kalimah yaj'al itu asalnya yaj'alu. Lam itu yaj'alu. Tapi jadi yaj'al. Dimatikan. Kenapa? Itu jawab bagi syarat. Allah bagi syarat, Allah jawab syarat. Baik. Syarat yang pertama. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala kata. Barang siapa yang bertakwa. Barang siapa yang takut pada aku. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa tuan-tuan? Takwa. Syarat yang pertama apa tuan-tuan? Takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, Allah Ta'ala jawab, aku wajib, aku pasti akan buka jalan keluar bagi kamu. Aku pasti akan buka jalan keluar bagi kamu. Mana apa? Setiap masalah kita, Allah akan mudahkan jalan keluar. Rupanya tuan-tuan, bila ada masalah, rupanya asasnya takwa. Asasnya takwa, tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat ni lah yang boleh jadi orang panggil ayat ni 1000 dinar. Nampak? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sama juga. Asal ni yarzuqu dimatikan huruf qaf. Wa yarzuqhu. Kenapa? Jawab bagi syarat. Kalau kamu bertakwa, aku akan beri rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Lalu Allah datangkan syarat yang kedua. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang usaha, lalu dia letakkan hasil usaha dia tu, dia serah pada Allah. Bukan dia berpegang pada usaha dia. Dia memandang hebat dia. Tidak. Dia memandang Allah Ta'ala. Dia usaha, aku dah usaha, hasil aku serah padamu, ya Allah. Allah Ta'ala jadikan apa? Fahuwa wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan jadikan dia rasa cukup. Allah cukupkan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan sampaikan segala urusannya, jadikan segala urusannya, dan Allah lah yang telah jadikan setiap sesuatu takdir dan ketetapan.
Jadi yang saya nak sebut hari ni, yang mula-mula yang menjadi tajuk kita pagi ni, takwa. Ada satu cerita tuan-tuan zaman dulu. Tuan-tuan, cerita kepada ayah dan datuk, ayah, ibu dan juga datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kisah ini masyhur. Kalau tuan-tuan tak tahu, sila dengar baik-baik. Yang dah tahu, duduk diam-diam, buat macam tak pernah dengar. Saya nak ambil iktibar daripada cerita ni. Ya, cerita tentang mak, ayah dan datuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hafizahullah wa ra'ah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tuan-tuan, datuk yang saleh, lahir anak yang saleh, dapat menantu yang bertakwa, dapatlah cucu wali Allah, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hafizahullah wa ra'ah. Subhanallah tuan-tuan. Baik. Satu hari ada seorang lelaki namanya Abu Musa As-Saleh. Tuan-tuan, dia berjalan dalam keadaan ketika itu dia sudah rasa lapar. Bila dia rasa lapar, dia lalu tepi sebatang sungai, ternampaklah satu buah apel yang hanyut dalam sungai itu. Dah lapar, dia ambil buah tu, dia makan. Dia ambil buah tu, tuan-tuan, dia makan. Ya, dia ambil, dia makan buah tu. Tuan-tuan, bila makan, orang yang ada iman, orang yang bertakwa, terus terdetik dalam hatinya. Allah, buah siapa yang aku makan ni? Buah siapa yang aku makan ni? Jadi sebelum saya teruskan cerita, 128 yang bersama saya pagi ni, tolong tekan lagi share, share dalam grup, biar naik 200 orang tak apa dah pagi ni. Kerana jangan jadi orang yang selfish, penting diri. Dia tengok seorang je. Share biar ramai lagi masuk. Kita dapat pahala tengok, pahala dengar majlis ilmu hari ni, pahala dengar hadis-hadis Nabi tuan-tuan. Yang ketiga, dapat pahala orang yang masuk kerana kita share. Itulah pahala kita. Kalau 10 orang masuk, 10 orang lah pahala. Kalau 100 orang lagi masuk kerana kita share, 100 orang tu lah. Baik. Tuan-tuan, ada seorang lelaki, saya nak cerita betapa cerita ni masyhur. Betapa cerita hebat atuk, mak, ayah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nak cerita tentang takwa. Bukan saja sifat mulia, bukan saja mulia hari kiamat, takwa juga Allah muliakan kita atas dunia. Allah bantu kita sebagaimana disebut dalam ayat surah At-Talaq tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu takut pada Allah, Allah keluarkan kamu daripada masalah. Tuan-tuan, jadi ada seorang lelaki namanya Abu Musa berjalan tepi sungai dalam keadaan lapar. Bila dia lapar, dia ternampak ada buah apel yang hanyut, dia ambil buah tu, dia makan tuan-tuan. Orang takwa ni, orang ada iman yang kuat ni, dia terus datang. Ilhamul malaikah. Buah apa aku makan ni? Buah siapa punya? Aku main makan ni. Boleh jadi dia teringat hadis Nabi. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, neraka tempat kita. Tuan-tuan, walau kita kaki masjid, walau kita kaki sedekah, walau kita baik dengan isteri, walau kita baik dengan anak-anak zahirnya, tapi tuan-tuan, rupa-rupanya kita bagi makan yang haram. Makan yang haram, kita ambil rezeki haram. Fannaru awla bih. Neraka tempat kita tuan-tuan. Lalu tengiang-iang boleh jadi di telinganya perkara ini, terus dia berhenti makan. Padahal buah tu buah hanyut ni tuan-tuan. Makan tak ada apa-apa pun. Tapi ini takwa. Takutnya yang tinggi pada Allah. Terus dia berhenti makan buah tu. Terus dia berjalan cari kebun. Kebun siapakah? Dari mana datangnya buah ini? Daripada kebun siapa? Ringkas cerita, jumpalah satu kebun. Jumpalah seorang ayah haji, seorang pokcik. Pokcik, adakah buah apel ni daripada kebun kamu? Pokciknya jawab, ya, kebun saya. Pokcik, saya nak minta maaf. Saya dah tersilap makan buah ni, pokcik. Subhanallah, tuan-tuan. Bukan kita je terpegun. Pokcik tu pun boleh jadi terpegun.
Pak cik ni boleh jadi, ni saya tambah lah. Boleh jadilah dalam hati dia kata apa? Hai, biasa budak-budak kampung ni seguni bang. Boleh jadi sepokok bang, botok tu, buah epal aku. Tiba-tiba hari ni dia ambil satu yang dah hanyut pun dia minta halal. Pak cik ni terdetik dalam hati. Ai, baik budak ni. Nampak? Jadi pak cik ni kata, boleh kalau aku nak halalkan buah tu, ada syarat. Nampak tak? Ada syarat. Pak cik ni dah detik dalam hati, ai bukan budak biasa-biasa ni. Ambil buah hanyut pun minta halal. Ni orang yang tinggi takwa pada Allah. Maka dia ada target. Pak cik ni ada target pada budak ni. Maka dia kata apa? Kalau kamu nak aku halalkan buah kamu, ada syarat. Maka ketika itu budak ni kata apa? Abu Musa kata apa? Pemuda ni kata apa? Wahai pak cik, kalau apa syarat, kalau ada syarat ke syarat lah. Asalkan kau halal buah ini. Kalau tidak, nerakalah tempat aku. Ini takwa. Pak cik ni kata, syarat yang pertama, kamu mesti kerja dengan aku dalam tempoh yang tertentu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Contohnya, tanpa gaji. Allah tuan-tuan, kalau kita pusing, tembak lah bawah, tembak lari lah. Ada kerja tak ada gaji pula lah. Kalau kita lah. Orang kata buah sutir. Kerana buah sebutir, tuan-tuan, kena kerja tanpa gaji. Malah aku tembak lah kalau kita lah. Lalu ketika itu, dalam diri kita, tuan-tuan, setiap tindakan kita akan ada 2 suara. Disebutlah hadis Nabi, ilhamul malaikah, belah kanan, dan belah kiri, waswasus syaitan dipanggil. Godaan syaitan. Syaitan kata apa? Larilah Abu Musa, baik mau lari, kena kerja tanpa gaji. Ilham malaikat kata apa? Ni iman. Iman kata apa, tuan-tuan? Kalau lari, neraka tempatmu. Sebab tu hidup kita tiap-tiap hari 24 jam, tiap-tiap detik, tiap-tiap saat, 2 ni ya tuan-tuan. Memilih. Hidup kita adalah pemilihan. Bukan sekadar pilihan raya 4 tahun sekali. Sebenarnya hidup kita tiap-tiap saat terpaksa memilih. Memilih kata-kata malaikat ataupun kata-kata detik-detik iman. Ataupun was-was syaitan. Kita terpaksa pilih. Kadang-kadang syaitan menang 1-0. Kadang-kadang malaikat menang 1-sama. Lepas tu malaikat menang pula 2-1. Dia berlawang 2 ni. Muhammad. Apa tu? Muhammad nak Muhammad nak jangan Abi. Letak belakang. Muhammad. Muhammad apa? Muhammad. Tengok Abi. Muhammad. Suka. Jadi tuan-tuan, 2 ni. 2 ni saja. Mana satu yang menang? Jadi, ketika itu Abu Musa kata, kalau aku lari, neraka tempat aku. Tak apalah. Yang menang ketika itu iman. Abu Musa ni orang soleh. Ketika itu yang menang iman. Lalu apa kata Abu Musa? Baiklah tuan, saya sanggup kerja tanpa gaji. Demi buah ni untuk dihalalkan oleh tuan. Dia pun kerja. Kerja punya kerja, tuan-tuan. Ni dengar baik-baik cerita ni, tuan-tuan. Nak scammer. Hari ni ramai sangat orang jadi scammer. Sanggup makan duit haram atas susah orang lain. Esok neraka, tuan-tuan. Dalam kubur Allah himpit sehimpit-himpit tulang belulang kita ni. Allah himpit, hancur. Tuan-tuan. Tulang kita satu patah pun kita tepik, tuan-tuan. Ini Allah himpit sehimpitnya. Diseksa oleh Allah. Allah, tuan-tuan sekalian. Dalam neraka, tuan-tuan. Bukan macam atas dunia. Bila bakar hancur mati sesat atas dunia. Dalam neraka bukan begitu. Dalam neraka, tuan-tuan, api neraka setitik. Kalau jatuh atas dunia, hancur bumi ni. Panah api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Dan bila kena bakar hancur, bukan habis begitu je. Allah Ta'ala kata, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Subhanallah. Allah Ta'ala kata apa? Kullama nadijat juluduhum
Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Allahu Rabbi, na'udzubillahi min zalik. Saat dilempar, dihumban dalam neraka, tuan-tuan, kita tepik sakit, ya Allah, tak tahan, ya Allah, hancur tubuh kita, tuan-tuan. Yang tinggal, kata Nabi, satu je, ajbuz zanab, benih asal Nabi Adam alaihi salam. Untuk apa? Nadijat juluduhum, kullama nadijat juluduhum, setiap kali hancur, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Hancur saja, Allah ganti tubuh baru. Ganti, molek semula, bakar balik. Molek semula, bakar balik. Rupanya, tuan-tuan, patutnya Allah Ta'ala ganti tubuh. Sebut ganti tubuh. Tapi sebab apa Allah Ta'ala kata, baddalnahum juludan, Allah ganti kulit. Rupa-rupanya bila kita belajar sains. Saya teringat masa tingkatan 2 belajar. Kalau salah, tolong betulkanlah. Pain receptor yang menghantar maklumat sakit. Bila kita cubit kulit kita, yang menghantar maklumat sakit kotak, dia duduk di kulit. Rupanya, itu hikmahnya. Hebat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab tu Allah ganti kulit. Allah ganti kulit. Allah nak kata semua. Dia dimaksudkan kulli. Lalu disebut juz'i, disebut kulit. Allah nak ganti semua sutir tubuh, nak bakar balik ni. Tapi disebut kulit. Kenapa? Kerana pain receptor yang duduk di kulit, tuan-tuan, itulah yang menghantar maklumat sakit kotak. Cubit, aduh sakit. Yang menyebut sakit mulut. Ia merasa sakit di kulit. Lalu diproses, hantar kotak, keluarlah di mulut kita. Aduh sakit. Tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala. Ya, hebatnya Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, tak padang tubuh kita nak kena bakaran api neraka. Jadi, Abu Musa pun kerjalah demi nak dapat halal sebutir buah, tuan-tuan. Subhanallah. Ya, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Habislah tempoh kerja, tuan-tuan. Ya, dia pun pergi jumpa Pak Cik tadi. Wahai Tuan Haji, selesai dah kerja ni, bolehlah saya balik Bolehlah kiranya saya balik dah halalkanlah buah yang saya makan berapa tahun yang lepas tu. Pak Cik ni kata nanti dulu, ada syarat nombor 2. Subhanallah. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Dah lah kena kerja bertahun-tahun tanpa gaji. Masa dah selesai baru disebut ada syarat kedua. Kalau kita tumbuk terus haji tu. Kalau kita yang berat menanang ni, yang lemah iman ni. Tumbuk tembur lagi. Ada ke dah lah tak ada gaji. Banyak songek, kita lah. Tapi Abu Musa sekali lagi bertembung kata iman dan kata syaitan. Iman kata, kalau kamu terima, selamat. Syaitan kata apa? Lari-larilah. Dah lah kerja tak ada gaji. Ada syarat nombor 2 pula. Baik mu lari. Lalu Abu Musa sekali lagi imannya memenangkan kata-kata ilhamul malaikah. Dia kata apa? Wahai Pak Cik, tak apalah. Apa syarat yang kedua? Kata Pak Cik ni, kamu kena nikah dengan anak saya. Allahu Rabbi. Ujian, tuan-tuan. Kalau dalam drama Indonesia kata apa? Mana mungkin saya boleh bernikah dengannya? Saya tidak mengenalinya. Contoh. Tak kenal nak menikah mana? Allah, saya tidak cinta padanya. Aku tidak cinta padanya. Macam mana aku ingin menikah dengannya? Jadi tuan-tuan sekalian, dah lah kena menikah. Kata Pak Cik ni, anak aku buta. Dia buta. Suaranya seolah bisu. Telinganya tak berapa dengar. Kaki tangannya lumpuh. Subhanallah, tuan-tuan, ujian sungguh. Kalau kita tembak lari dah. Dah lah kena kerja bertahun-tahun. Kena menikah dengan anak. Cuma untuk sekadar menghalalkan sebiji buah apple. Sekali lagi nafsu syaitan mari. Larilah. Main bini pekok buta, bisu. Iman kata mu lari. Iman kata apa? Mu lari. Mu lari neraka tunggu. Sekali lagi tuan-tuan. Tadi 2-0 dah menang. Iman menang dengan syaitan dan nafsu. Sekali lagi iman menang. Iman kata kalau kamu lari, neraka untukmu wahai Abu Musa. Tuan-tuan, dia pun dengan penuh kekuatan iman, penuh ketakwaan, rasa takut pada Allah mengatasi
kata-kata syaitan, mengatasi habuan dunia, mengatasi kesenangan dunia. Lalu dia kata, kalau itulah syarat untuk halal buah yang aku makan, aku terima wahai pokcik. Tuan-tuan, diterima tuan-tuan. Diterima tuan-tuan. Berlakulah malam pernikahan, akad nikah, aku nikahkan nikah, aku terima selesai. Pokcik ni kata, masuklah dalam bilik, jumpa isteri kamu. Tuan-tuan, dia masuk je dalam bilik. Alangkah terkejutnya Abu Musa. Ma ajmalan nisa. Tidak pernah aku tengok perempuan yang secantik ini. Dia tutup pintu, dia keluar balik. Seolah begitulah. Ayah dia kata, apa keluar semula? Kata Abu Musa, minta maaf, salah masuk bilik ayah. Subhanallah. Salah masuk bilik ayah. Ayah kata buta. Dalam bilik tu, dok buta. Mata kelip mata. Siap biru lagi mata. Putih, tengah biru. Tu saya reka lah tu. Contoh, sifat orang perempuan yang comel. Ayah kata pekok, bini saya pekok. Saya masuk tadi, saya beri salam, dia jawab, Waalaikumsalam. Dia jawab. Ayah kata bini saya lumpuh. Tadi molek-molek ada saya masuk, dia lambar. Abang, dia lambar. Nampak tak? Saya minta maaf kerana salah masuk bilik. Ayah, saya minta maaf. Ayah dia kata, kamu tak salah. Itulah bilik isteri kamu. Itulah bilik isteri kamu. Subhanallah tuan-tuan. Allah balas dapat isteri paling comel dalam daerah itu, dalam negeri itu boleh jadi. Yang salihah. Kerana kata ayahnya, yang aku maksudkan buta, dia tak tengok maksiat. Kalau dia tersilap tengok, dia taubat. Itulah isteri kamu. Itu maksud buta. Yang aku maksudkan pekok, dia tak dengar orang mengumpat, dia tak dengar, dia tak berahi dengar perkara tak molek. Yang aku maksudkan bisu, dia tak mengumpat orang, dia tak kata orang, dia tak buka aib orang. Dia anak aku yang salihah, aku sayang dia. Dia salihah, dia baik sangat. Maka aku nak cari suami yang sangat baik untuk dia. Aku jumpa kamu, wahai anak muda, orang yang bertakwa, yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, subhanallah, tidak sempat hari kiamat, atas dunia Allah dah balas dapat isteri paling comel, tuan-tuan. Yang salihah comel. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ya, betul Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takut pada Allah, aku keluarkan dia daripada masalahnya. Betul tak Abu Musa dah keluar daripada masalah? Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang tidak disangka. Betul tak Allah beri rezeki tidak disangka? Betul tak tuan-tuan? Ini masalah umat Islam akhir zaman dilanda krisis keyakinan. Tidak yakin dengan Tuhannya. Ini perangai umat Islam akhir zaman. Allah dah janji, Allah dah jamin, dia tak yakin. Subhanallah. Buah halal, selesai. Buah dah halal lah, dia makan tu halal. Lapar pun hilang. Tiba-tiba jadi menantu orang kaya yang dia tidak ingin pun asalnya. Dan dapat isteri cantik, salihah. Tuan-tuan, akhir sekali, beranak isterinya Abu Musa dapat anak yang saleh. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Subhanallah. Ini besarnya takwa. Tuan-tuan, Allah tak suruh kita jadi ustaz semua. Kalau semua jadi ustaz, siapa nak belajar? Allah tak suruh kita jadi ulama semua, tidak. Allah beri muyul kecenderungan kita masing-masing. Ada orang pandai buat kayu, dia jadi tukang kayu. Ada orang pandai ukir cincin. Ada sahabat saya, tuan-tuan, kerja dia ukir cincin je. Rumah 3 tekak, tuan-tuan. Allah beri kelebihan masing-masing. Ada orang pandai khobek motor, jadi mekanik. Ada orang jadi ustaz. Ada orang jadi ulama. Ada orang jadi cikgu. Ada orang jadi kontraktor. Ada orang jadi tuan-tuan, usahawan, arkitek, engineer, masing-masing. Tapi kita mesti ada satu sifat yang sama. Kita mesti ada satu sifat yang sama. Ya? Profesi berbeza, sifat yang sama mesti kita ada, iaitulah takwa. Takwa. Bukan masuk syurga kerana jadi ustaz, tak masuk syurga kerana jadi orang yang ulama, tak masuk syurga jadi cikgu, tak masuk syurga jadi usahawan, yang masuk syurga kerana takwa. Alhamdulillah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalangan kamu, orang paling bertakwa. Petani bertakwa, syurga. Main bola bertakwa,
syurga, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Main bola bertakwa, syurga. Apa lagi? Jadi kontraktor bertakwa, syurga. Ustaz bertakwa, syurga. Takwa yang menyebabkan kita masuk syurga. Subhanallah. Pak Mak ada hari ni, Pak Mak. Kak Kinah pun ada. Abang Azim Semarak. Allah, Datuk YB, Datuk Haji Hamzat kita pun ada hari ni. Timbalan Menteri Mosti senantiasa ada dalam live kita. Dalam live kita senantiasa ada Timbalan Menteri Mosti. Menteri Mosti apa nama? KJ Khairi Jamaluddin. Timbalan Datuk YB Haji Hamzat kita lah. Selalu ada dalam live kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Haji Hamzat pemimpin yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, maka selesai cerita ni, selesailah. Jadi hari ni mudah-mudahan kita faham apa makna ayat 1000 dinar. Jangan sekadar baca. Bukan saya marah baca, kena baca. Tapi jangan sekadar baca. Faham dan ta'ammul, tadabbur baik-baik apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam surah At-Talaq ayat 2, ayat 3 ataupun kita panggil ayat 1000 dinar. Jadi sekadar itulah untuk pagi ni, tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya. Ada salah bicara, saya minta maaf. Tersilap gurau, saya minta maaf. Jangan ambil hati. Tuan-tuan, macam biasa, kuliah Baitur Rahman. Kenapa kita bagi nama kuliah Baitur Rahman? Sambil-sambil kuliah, sambil-sambil saya sedang mencari dana untuk Ma'had Baitur Rahman. Faham? Ma'had Baitur Rahman. Jadi, bawah ni ada pin nombor yang saya pin ni. Yang Muhammad Alif tolong tulis tadi. Tu saya pin nombor akaun Ma'had Baitur Rahman. Pagi ni siapa yang belum sedekah pagi, tak tahu nak sedekah mana, transfer je ke akaun Ma'had Baitur Rahman. RM5 ke, RM500 ke, RM5,000, RM50,000, kuk pandai lah tuan-tuan. Kuk pandai tuan-tuan. Kemarin dulu ada seorang hamba Allah, tuan-tuan. Banyak sangat Allah hantar cerita pada saya, Allah buktikan pada saya, orang Malaysia ramai pemurah. Ada yang kejar saya tengah jalan, dia telefon ustaz kat tu depan, nak bagi duit sumbangan. Subhanallah. Ada yang tuan-tuan bagi, saya kata saya tak terima duit saya tak terima by hand. Minta maaf, zaman ni zaman fitnah. Saya tak terima by hand. Duit hanya diterima oleh bendahari saya atau tuan-tuan transfer terus ke akaun Ma'had Baitur Rahman. Yang mana 2 nama saya baru boleh buat keluar duit. Jadi saya kata buat masuk terus lah. Tuan-tuan, dia kata saya nak sedekah ni ustaz, tak banyak untuk beli batu, tuan-tuan. Beli batu 10,000 dia tu. Terima kasih Tuan Haji Hamzat. Terima kasih Tuan Haji Hamzat. Barakallahu fiqh. Jadi tuan-tuan, kita sudah hampir nak selesai surau kita yang besar. Kita buat sebaik mungkin. Arkitek saya kata ustaz, biasanya orang buat tempat agama ni, dia buat sambil-sambil je. Bukan sambil lewat, sambil-sambil. Sekadar ada. Kita buat paling baik. Kita buat modern. Jadi tuan-tuan boleh search plan Ma'had Baitur Rahman. Memang moden reka bentuknya. Dan surau kita hampir siap. Surau kita bulat, tuan-tuan. Surau kita bulat. Macam stadion. 600,000 habis, tuan-tuan. 600,000. Hampir 600,000 lah kata Aizat Zamzuri. Saya pun tak tahu mari mana duit. Alhamdulillah. Orang kampung tengok. Wow. Orang kampung bangun donah kata, wow. Ni bukan. Ni, kita ingat ni lah Ma'had. Rupanya ni baru surau. Surau baru besar. Tuan-tuan. Hebat tuan-tuan, seni binanya, arkitek kita, Puan Yes. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatinya. Aizat Zamzuri dan seluruh ALP, mudah-mudahan Allah rahmati. Yang banyak bantu jadi tulang belakang saya. Dan sekarang kita nak buat bangunan fasa kedua, bangunan pentadbiran dan kelas, dan juga bangunan asrama. 4.5 juta kata Aizat Zamzuri, engineer kita. Ketua ALP saya lah, ahli lembaga pengarah. Salah seorangnya Aizat Zamzuri. Tuan-tuan, yang telah banyak berjasa pada Ma'had. Jadi tuan-tuan, kat mana Ma'had ni? Banggul Donas. Tuan-tuan boleh search Ma'had Baitur Rahman. Ma'had Baitur Rahman dalam Facebook. Ataupun scroll lah Facebook saya. Sekejap lagi saya akan post gambar terbaru Ma'had Baitur Rahman. Sekejap lagi sudah live, tuan-tuan keluar, masuk balik. Saya akan post gambar terbaru pembinaan Ma'had Baitur Rahman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih semua. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا رزاق رزقنا. Ya Allah, yang maha pengampun, ampun dosa kami ya Allah. Nabu'u bizunubina, kami mengaku kami banyak dosa ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Jangan kau azab mereka, kerana mereka lah yang menjaga kami ya Allah. Jangan izinkan api neraka menyentuh jasad kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah isteri anak-anak kami orang yang bertakwa. Jadikan staf kami orang bertakwa. Jadikan bos kami orang bertakwa. Jadikan pemimpin kami bertakwa. Jadikan rakyat Malaysia orang bertakwa. Ya Allah Tuhan kami, izinkanlah kami, berilah kami hidayah dan taufikmu. Tanpa iman, tidak ada guna kami. Walau hebat setara mana pun jawatan, walau hebat setara mana pun harta kami, jika tanpa takwa, kami umpama mayat hidup, ya Allah, yang tidak ada harga di sisimu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah segala amalan kami, terutamanya pada pagi ini. Sampaikanlah amalan ini kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kerana sebagaimana disebut oleh Nabi-Mu, amalan anak Adam untuk ibu bapanya tidak perlu niat, direct sampai pada kedua ibu bapanya. Sampaikanlah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah derma daripada para dermawan. Aku bersaksi ya Allah, hebatnya orang Malaysia. Hebatnya orang Malaysia ya Allah. Pemurahnya orang Malaysia ya Allah. Sehingga rakyat Palestin sangat menyayangi orang Malaysia. Malaysia duduk di ranking kedua di dunia yang paling kuat bersedekah untuk orang Palestin. Ini bukti orang Malaysia pemurah ya Allah. Aku juga bersaksi, Ma'had Baitur Rahman bangun dengan megahnya. Hasil sumbangan para dermawan yang sangat tulus, yang sangat bersih dan murni hati mereka. Sangat pemurah mereka ya Allah. Ampunkanlah dermawan ini ya Allah. Rahmatilah dermawan ini ya Allah. Panjang umur mereka ya Allah. Sihatkan tubuh badan mereka jika mereka sakit ya Allah. Bahagiakanlah hidup mereka ya Allah. Tenangkanlah hidup mereka ya Allah. Ya Allah, yang paling besar, kurniakanlah mereka dan kami syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi di lain pertemuan insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.